Hello, dear learners, and welcome in this module of Part 1 from the topic Introduction of the subject Drugstore and Business Management. Actually, the topic number 1 from the DSBM is the introduction, which includes what is mean by commerce, trade, classification of trade, then what is mean by economics, elements of economics, activities of economics, also management, levels of management, functions of management, and industry and types of industry. But I have divided this topic into the 4 modules. From that, the first part is the includes what is some definitions, and also what is meant by trade and classification of trade. So after the completion of this module, you will be able to define the terms commerce, business, trade, economics, and management. And also you will be able to classify trades in detail. So let me discuss first definitions one by one. What is mean by commerce? Actually, what happens, the main objective of any manufacturer or producer is what? The product manufacturer by him, how to deliver or how to transfer into the consumer who needs that product, and this whole include various activities. So commerce is what? It is that aspect of business activity which is concerned with the distribution of goods and services produced by the industry. म्हणजे इंडस्ट्रीने जे काही गुड्स किंवा सर्व्हिसेस प्रोड्यूस केलेले आहेत ते कंझ्युमरपर्यंत डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी ज्या काही व्हेरियस ॲक्टिव्हिटीज लागतात, जसं की ट्रान्सपोर्टेशन आहे, बँकिंग आहे, इन्शुरन्स आहे, सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज, warehousing आहे, all these activities are come under the commerce. So what is the definition of commerce? It is the aspect of business activity which is concerned with distribution of goods and services produced by industry. Now let's move towards the second definition, business. Business term itself indicate, it is very simple definition, busyness. It means any activity that keeps a person busy. कोणतीही ॲक्टिव्हिटी जी पर्सनला बिझी ठेवते, दॅट इज नोन ॲज अ बिझनेस. थर्ड डेफिनेशन इज द ट्रेड. इट इज नथिंग बट बाईंग, सेलिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गुड्स. बाईंग म्हणजे विकत घेणे, सेलिंग म्हणजे विकणे, अँड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, देवाणघेवाण गुड्सची. ह्या सगळ्याला एकत्रितपणे काय म्हटलं जातं? ट्रेड. फोर्थ वन इज द इकॉनॉमिक्स. व्हॉट इज मीन बाय इकॉनॉमिक्स? इट इज नथिंग बट मॅनेजमेंट ऑफ हाऊसहोल्ड. Actually, each household are wants of each households are unlimited, and economics is mainly deals with the proper use and allocation of resources for the fulfillment of various human wants and maintenance of growth and stability. म्हणजेच काय की जी ह्युमन आहेत, म्हणजे आपल्या घरी असतील तर त्यांच्या प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या नीड्स आहेत. त्या नीड्स कशा फुलफिल केल्या पाहिजेत, जे आपल्याकडे फायनान्शियल रिसोर्स अवेलेबल आहे त्याचं युटिलायझेशन कसं व्यवस्थित पद्धतीने केलं पाहिजे, किंवा फायनान्स अर्न करण्यासाठी आपण कोणत्या ॲक्टिव्हिटीज केल्या पाहिजेत, त्याचं जे मॅनेजमेंट आहे त्याला काय म्हटलं जातं? इकॉनॉमिक्स. And last definition is management. It is the process of conducting and managing various business activity. Business activities म्हणजेच काय? फॉर एक्झाम्पल की तुम्ही एखादा बिझनेस रन करताय तर तुम्हाला स्टाफ पाहिजे, त्या स्टाफला तुम्ही डायरेक्शन दिले पाहिजे, त्याला कंट्रोल केलं पाहिजे, मॅनेज केलं पाहिजे. तर ह्या ज्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या कंडक्ट करणं आणि त्या मॅनेज करणं, या एकत्रितपणे प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? मॅनेजमेंट. So these are the some definitions. Commerce, it is the aspect of business activity which is concerned with the distribution of goods and services produced by industry. Business, nothing but activity that keeps a person busy. Trade means buying, selling and exchange of goods. Economics, it is nothing but management of household, and management, the process of conducting and managing various business activity. Now let me discuss classification of trade. Generally, trade is classified into two main types, that is internal trade and external trade. So what is mean by internal trade and what is mean by external trade? Or instead of external we can say international trade. Okay, so internal trade, it is nothing but the buying trade
You know that now what is meant by trade: buying, selling and exchange of goods. So internal trade means what? Buying, selling and exchange of goods takes place within the boundaries of country. And external or international trade means what? Buying, selling and exchange of goods takes place between the बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. म्हणजे हे आपल्या एका देशामध्ये जो काही ट्रेड होतो त्याला काय म्हटलं जातं? इंटरनल. आणि एकापेक्षा जास्त देशांमध्ये जो ट्रेड कंडक्ट केला जातो त्याला काय म्हटलं जातं? इंटरनॅशनल ऑर एक्सटर्नल. ओके. So internal trade is again subclassified as local trade, state trade, interstate trade. Again the term itself indicate what is mean by local trade. Local trade means what? The buying, selling and exchange of goods takes place within a particular place. Means for example at the कराड एखाद्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टचं बाईंग, सेलिंग अँड एक्सचेंज फक्त कराडमध्ये होतं तर त्याला काय म्हटलं जातं? लोकल ट्रेड. स्टेट ट्रेड: द बाईंग, सेलिंग अँड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स टेक्स प्लेस विदिन द स्टेट ओनली. म्हणजे फक्त महाराष्ट्र जर आपण कन्सिडर केला, एखाद्या प्रॉडक्ट, एखाद्या गुड्सचं बाईंग, सेलिंग अँड एक्सचेंज कुठे होते? फक्त महाराष्ट्रात होते, तर त्या ट्रेडला काय म्हणतो आपण? स्टेट ट्रेड. अँड इंटरस्टेट ट्रेड म्हणजे इट इन्क्लूड्स द बाईंग, सेलिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदिन द बिटवीन द स्टेट. बिटवीन द स्टेट म्हणजे महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब असं वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये काय होतात हे बिझनेस किंवा ट्रेड कंडक्ट होतात त्याला काय म्हटलं जातं? इंटरस्टेट. अगेन दिस इंटरनल ट्रेड इज क्लासिफाईड ऑन द फॉलोइंग बेसिस ऑल्सो. इंटरनल ट्रेड आहे त्याचं अजून एक क्लासिफिकेशन आहे की ज्याच्यामध्ये तो कशावरती रन केला जातो तर होलसेल आणि रिटेलर. तर होलसेलर मीन्स वॉट अँड रिटेलर मीन्स वॉज. होलसेल ट्रेड म्हणजे काय आणि रिटेल ट्रेड म्हणजे काय? द होलसेल ट्रेड इनवॉल्व्स द सेल ऑफ गुड्स इन द बल्क क्वांटिटी टू दोज ट्रेडर्स who are directly in contact with the consumer, that is the retailers. म्हणजे होलसेलर काय करतात? बाईंग, सेलिंग जे आहे गुड्सचं ते बल्क क्वांटिटीमध्ये करतात. आता सेलिंग कोणाला केलं जातं? ट्रेडर्स की डिरेक्टली कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत कोणाच्या? कंझ्युमरच्या. त्या म्हणजेच डिरेक्टली कॉन्टॅक्टमध्ये कोण असतं? रिटेलर. म्हणजेच होलसेलर बल्क क्वांटिटीमध्ये रिटेलरला काय करतात? गुड्स सेल करतात. So wholesaler acts as a link between manufacturer and retailer. का तर होलसेलर काय करणार? मॅन्युफॅक्चररकडून बल्क क्वांटिटीमध्ये गुड्स परचेस करणार आणि तेच गुड्स बल्क क्वांटिटीमध्ये तो रिटेलरला काय करतो? सेल करतो. आणि रिटेलर मग डायरेक्टली कंझ्युमरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येऊन काय करतो? त्या प्रॉडक्टचा सेल होतो. दॅट इज द होलसेलर ट्रेड. होलसेल ट्रेड इज अगेन सब डिवायडेड इंटू 4 पॉईंट्स. सुपर डिस्ट्रीब्युटर और सुपर स्टॉकिस्ट की ज्यांच्याकडे फॉर एक्झाम्पल इंजेक्टेबल्स, सगळ्या टाईपचे इंजेक्टेबल्स अवेलेबल आहेत कोणत्याही कंपनीचे. दॅट इज द सुपर डिस्ट्रीब्युटर और सुपर स्टॉकिस्ट. स्टॉकिस्ट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एका पर्टिक्युलर कंपनीचेच इंजेक्टेबल किंवा वॅक्सिन आपण कन्सिडर करू तर फॉर एक्झाम्पल त्या पर्टिक्युलर माणसाकडे जर निऑन कंपनीचे वॅक्सिन सगळे अवेलेबल आहेत तर त्याला काय म्हटलं जातं? निऑनचं स्टॉकिस्ट. म्हणजे कोणत्या तरी एकाच कंपनी किंवा इंडस्ट्रीचं सगळं जे मटेरियल आहे ते ह्याच्याकडे, या पर्सनकडे अवेलेबल आहे. बरोबर. होलसेल और डीलर्स और सबस्टॉकिस्ट हे काय करतात? बल्क क्वांटिटीमध्ये स्टॉकिस्टकडून काय करतात? मेडिसिन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन्स, परचेस करतात. दॅट इज नोन एज द सबस्टॉकिस्ट. अँड क्लिअरिंग फॉरवर्डिंग एजंट म्हणजे काय? की जे होलसेलरकडून, होलसेलर आणि रिटेलरमध्ये पण अजून एक लिंक असू शकते. दॅट इज द क्लिअरिंग अँड फॉरवर्डिंग एजंट. सेकंड टाईप ऑफ द इंटरनल ट्रेड इज द रिटेलर ट्रेड. व्हॉट इट इन्व्हॉल्व्स इन दिस ट्रेड? द रिटेलर सप्लायज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंझ्युमर इन स्मॉल क्वांटिटीज ॲज पर देअर नीड्स अँड ही वर्क ॲज ए लिंक बिटवीन कंझ्युमर अँड होलसेलर. रिटेलर काय करतात? होलसेलरकडून बल्क क्वांटिटीमध्ये मटेरियल परचेस करतात आणि ते रिटेल प्राईसमध्ये कंझ्युमरना देतात. म्हणजेच तो कोणामध्ये लिंक आहे? होलसेलर आणि कंझ्युमर. सो दिस इज अबाउट द इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड आपण डिस्कस केला आहे. फर्स्ट क्लासिफिकेशन आहे लोकल, स्टेट आणि इंटरस्टेट. अँड अगेन इट इज सब डिवायडेड इंटू होलसेल ट्रेड आणि रिटेल ट्रेड. ते कशावरती आहे क्लासिफिकेशन? तर होलसेलर काय करतात? बल्क क्वांटिटीमध्ये बाईंग, सेलिंग केलं जातं आणि रिटेलर स्मॉल क्वांटिटीमध्ये बाईंग आणि सेलिंग करतात.
लोकल ट्रेड म्हणजे काय की बाईंग सेलिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गुड्स ॲट अ पर्टिक्युलर प्लेस. स्टेट मीन्स बाईंग सेलिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गुड within the state. And interstate म्हणजे बाईंग सेलिंग अँड परचेस ऑफ गुड बिटवीन द स्टेट. Then second type of the trade is international trade or external trade, or we can say foreign trade. Now what is this means? It includes buying, selling and exchange of goods बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. म्हणजे एकापेक्षा जास्त देशामध्ये तो ट्रेड काय केला जातो, ट्रेड होतो किंवा बिझनेस रन केला जातो, त्या ट्रेडला काय म्हटलं जातं, इंटरनॅशनल और फॉरेन ट्रेड, विच इज अगेन सब डिवायडेड इंटू इम्पोर्ट ट्रेड, export trade and interport trade. So what is mean by import trade? When a trader of one country purchases goods from traders of other countries, it is called a import trade. म्हणजे आपण फॉर एक्झाम्पल इंडियाने रशियाकडून जर काही गुड्स परचेस केले तर त्या ट्रेडला काय म्हटलं जातं, इम्पोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट, जर इंडियाने रशियाला काही मटेरियल सेल केले तर त्या ट्रेडला काय म्हटलं जातं, एक्सपोर्ट. म्हणजे एक्सपोर्ट काय, एक्सपोर्ट मीन्स व्हॉट, वेन अ ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल्स गुड्स टू द अनदर कंट्री, इट इज नोन ॲज अ export trade. And interport trade means what, when a trader purchases goods from one country and sells to the another country, it is called a interport trade. External trade, it is divided into three parts: import, export आणि interport. Import म्हणजे काय, एका देशाचा ट्रेडर, फॉर एक्झाम्पल इंडियाचा ट्रेडर काय करतो, रशियाच्या ट्रेडरकडून गुड्स परचेस करतो, परचेसिंगला काय म्हटलं जातं, इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट म्हणजे काय, इंडियाचा ट्रेडर रशियाच्या ट्रेडरला गुड्स सेल करतो, त्याला काय म्हटलं जातं, एक्सपोर्ट. ओके. आणि इंटरपोर्ट म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल इंडियाचा ट्रेडर रशियाच्या ट्रेडरकडून गुड्स परचेस करतो आणि तेच गुड्स तो जपानच्या ट्रेडरला सेल करतो. म्हणजे एका देशाकडून घ्यायचं आणि दुसऱ्या देशाला विकायचं, त्याला काय म्हटलं जातं, इंटरपोर्ट. So this is the classification of trade. Trade, it is mainly classified into two types, internal and second one is the international or external or foreign. Internal is subdivided as local, state, interstate. External is subdivided as import, export and interport. Internal trade again subclassified depending upon the quantity, how much quantity is buying, selling and exchange. So this is इट इज क्लासिफाईड ॲज होलसेल ट्रेड आणि रिटेल ट्रेड. होलसेल म्हणजे काय, बल्क क्वांटिटीमध्ये बाईंग, सेलिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गुड्स. रिटेल म्हणजे काय, स्मॉल क्वांटिटीमध्ये बाईंग, सेलिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गुड्स. होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन मॅन्युफॅक्चरर अँड रिटेलर, अँड रिटेलर इज लिंक बिटवीन होलसेलर अँड मॅन्युफॅक्चरर. सो दिस इज अबाउट द what is mean by trade. Foreign trade has some advantages like a foreign exchange, division of labor, benefits to the consumer, increase in government income, help in natural calamities, cultural development, encouragement to the industrialization, international cooperation, export of excess production, more profit, availability of all types of goods. Other advantages like foreign trade has other advantage like improvement in the standard of the living, exchange of political views, improvement in the production system and elimination of the monopolies, etc. सो दीज आर द सम बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड. की फॉरेन ट्रेड असल्यामुळे काय होऊ शकतं की गुड्स एक्सचेंज बरोबर बऱ्याच गोष्टी एक्सचेंज होतात, आपल्याला करन्सी यूज करायला मिळते किंवा त्यांचे गुड्स यूज करायला मिळतात, किंवा काय म्हणू शकतो की गव्हर्नमेंटचा इन्कम इन्क्रीज होतो, कल्चरल डेव्हलपमेंट होते, इंडस्ट्रीला एनकरेजमेंट मिळते, इंटरनॅशनल कोऑपरेशन किंवा एक्सेस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट केलं जाऊ शकतं, त्याच्यातून प्रॉफिट जास्त मिळू शकतो, कोणत्याही प्रकारचे गुड्स आपल्याकडे अवेलेबल होतात. सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड. सो दिस इज अबाउट द पार्ट 1 फ्रॉम द टॉपिक इंट्रोडक्शन. याच्यावरती एक छोटीशी क्वीज तयार केलेली आहे. सो आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दिस मॉड्यूल ती क्वीज तुम्ही अटेंड करणं कंपल्सरी आहे. देन आफ्टर यू आर एबल टू अटेंड द नेक्स्ट मॉड्यूल. विदाऊट जर तुम्ही कंप्लीट केल्याशिवाय तुम्ही नेक्स्ट मॉड्यूलला जाऊ शकत नाही. हा व्हिडिओ जर समजत नसेल तर रिपीट तुम्ही ऐकू शकताय आणि यू कॅन अंडरस्टँड. इफ हॅव एनी क्वेरीज or any doubts, you can text or WhatsApp me on my personal number. Thank you. Happy learning.